नमस्कार विद्यार्थी मित्रों 11 सायन्स फिजिक्स में चैप्टर 2 एकम અને માપનમાં લેક્ચર 18 લાસ્ટ લેક્ચરમાં મિત્રો આપણે ત્રુટિના સંયોજનનો ગુણાકાર અને ભાગાકાર જોયા. છતાં ફરીથી બધા સંયોજનો યાદ કરાવું. સરવાળા, બાદબાકી, ગુણાકાર, ભાગાકાર. આપણી પાસે બે ભૌતિક રાશિ a બરાબર એનું સાચું મૂલ્ય a પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા a છે, b प्लस और माइनस डेल्टा बी है. अंतिम परिणाम हो तमारू चाहे सरवाळा चाहे बादबाकी चाहे भागाकार के गुणाकार एनु साचुं मूल्य आ बे साचा मूल्य थी मळशे. सरवाळो तो बेनो सरवाळो करो, बादबाकी तो बेनी बादबाकी करवी, गुणाकार तो बेनो गुणाकार करो. अंतिम परिणाम में मळती त्रुटि ए डेल्टा ए ने डेल्टा बी परथी आपणे मळती होय कई रीते मळशे जोईए. चलो सरवाळा की बात करो तो सरवाळा में साचुं मूल्य z केटलुं मळे तो साचा मूल्यना सरवाळा जेटलुं केटलुं मळशे a प्लस b. अंतिम परिणाम में मळती त्रुटि केटली तो तमने ख्याल छे डेल्टा z आपणे कहेता हता. डेल्टा z केटलुं तो बे त्रुटिना सरवाळा जेटली डेल्टा a प्लस डेल्टा b जेटली. बादबाकी की बात करो तो बादबाकी करता मळतो एने अंतिम परिणाम z होय तो z નું મૂલ્ય કેટલું મળશે a માઈનસ b મળશે. ત્રુટિમાં ભૂલ કરતા નહીં ડેલ્ટા z કેટલું તો ડેલ્ટા a પ્લસ ડેલ્ટા b શોર્ટમાં બેના સરવાળા જેટલી મહત્તમ ત્રુટિ આપણે ધ્યાનમાં લેતા હોઈએ છીએ. આ બાદબાકી થઈ. અહીંયા જે ત્રુટિ મળે નિરપેક્ષ છે પણ ગુણાકાર કે ભાગાકારની અંદર આપણને સીધી પહેલે શું મળે આગલા લેક્ચરમાં વાત થઈ सापेक्ष तो आंशिक त्रुटि. सापेक्ष तो आंशिक त्रुटि कोने कहेवाय तो निरपेक्ष त्रुटि ने साचा मूल्य वडे भागवानुं डेल्टा a बाय डेल्टा b बाय b. एम गुणाकारनी वात करो तो गुणाकारनो नियम तमने याद होय कि z केटलुं तो बेनो गुणाकार करवानो a * b जेटलुं. डेल्टा z सीधुं ना मळे आंशिक त्रुटि मळे डेल्टा z बाय z बराबर गुणाकार में a तो डेल्टा a अपॉन a गुणाकार में b है तो डेल्टा b अपॉन b. गुणाकार में प्रथम आपने सापेक्ष मळे सापेक्ष ने निरपेक्ष में कन्वर्ट करवा हो तो z अहींया गुणवा पड़े. भागाकार की बात करो भागाकार में z बराबर शुं थाय तो बेनो भागाकार थई जाय a भाग्या b. मित्रों त्रुटि में तो फरीथी सापेक्ष त्रुटि मळशे डेल्टा z बाय z बराबर डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b. सेम सिस्टम होय समग्र गुणाकार અને ભાગાકાર માં પેલી આંશિક ત્રુટિ મળશે પછી એના પરથી આપણે સાપેક્ષ નિરપેક્ષ ત્રુટિ શોધી શકીએ અને આંશિક બોલાતો તો સાપેક્ષ બોલાય. હવે આજનું ઉદાહરણ લેતા પહેલા એક વસ્તુ ક્લિયર કરવાની થાય કે જ્યારે આવો કોઈ કેસ આવે 1 अपॉन x बराबर धारो कि 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z है. 1 अपॉन x बराबर 1 अपॉन y वत्ता 1 अपॉन z है. तो आनु जे संयोजन जो मित्रों आपने आवुं मळे डेल्टा x अपॉन x स्क्वायर आमां जे त्रुटि शोधवानो जे नियम छे डेल्टा x अपॉन x स्क्वायर बराबर डेल्टा y अपॉन y स्क्वायर प्लस डेल्टा z अपॉन z स्क्वायर. आ मित्रों आनी साबिती आपणे विकलननी मददथी मळे छे पण आ पाठमां आपणे हाल कोई विकलનમાં જવાની જરૂર નથી. પણ જ્યારે આ પ્રકારનું કોઈ સંયોજન આવે 1 upon x बराबर 1 upon y प्लस 1 upon z હોય તો डेल्टा x by x स्क्वायर डेल्टा y by y स्क्वायर અને डेल्टा z by z स्क्वायर. આના પરથી डेल्टा x ને કરતા બનાવો तो तमने x में उद्भवती निरपेक्ष त्रुटि आटली मळशे. x पर अहींया मल्टीप्लाय करवा गुणवा पड़शे डेल्टा y बाय y स्क्वायर प्लस डेल्टा z बाय z स्क्वायर. आ रीते आनु संयोजन आपणे मळतुं होय छे. खास केसने ध्यान राखજો आ साबित करी शकाय छे विकलननी रीते साबित करी शकाय छे पण आपणे साबितीनी कोई जरूर नथी. એટલે सूत्र स्वीकारी लेवानुं थाय કે આવો કોઈ બી કેસ હોય કે વ્યસ્તનો સરવાળો હોય
તો એમાં આપણે આ પ્રકારે પેલી નિરપેક્ષ ત્રુટિ શોધવી પડશે. એવું જ એક ઉદાહરણ છે આપણું. ઉદાહરણ નંબર 2.10 છે. ઉદાહરણ નંબર 2.10. બે અવરોધ આપ્યા છે. અવરોધ 1 નું મૂલ્ય R1 બરાબર 100 પ્લસ ઓર માઇનસ 3 ઓહમ છે. અવરોધનું મૂલ્ય આ એમાં ઉદ્ભવતી નિરપેક્ષ ત્રુટિ. એક બીજો અવરોધ આપ્યો છે R2 બરાબર 200 પ્લસ ઓર માઇનસ 4 ઓહમ છે. બે અવરોધોના શ્રેણીને સમાંતર જોડાણ માટે સમતુલ્ય અવરોધ નક્કી કરો. આપણે આવી વાત કરીએ છીએ. નંબર 1, શ્રેણી જોડાણનો સમતુલ્ય અવરોધ. સમતુલ્ય અવરોધ શોધો. આ શ્રેણી જોડાણ માટે આપણે હિન્ટ આપી છે. તમને ખ્યાલ પણ છે કે 10મા ની અંદર આવો તો શ્રેણી જોડાણ હોય તો સમતુલ્ય અવરોધનું સૂત્ર આવું થાય R બરાબર R1 પ્લસ R2. ખ્યાલ જ હોય તમને શ્રેણી જોડાણ માટે. અને આપણે હિન્ટ પણ આપી કે શ્રેણીના સમતુલ્ય અવરોધનું સૂત્ર શું લેશો? R બરાબર R1 પ્લસ R2. નંબર 2 કીધું આપણને સમાંતર જોડાણનો સમતુલ્ય અવરોધ શોધો. પણ એના માટે આપણે સૂત્ર આપે છે 1 સમતુલ્ય અવરોધને આપણે R ડેશ કહી દઈએ તો તમને ખ્યાલ હશે 1/R1 પ્લસ 1/R2. આ શ્રેણીનું સૂત્ર છે, આ સમ સૂત્ર છે સમાંતર. શ્રેણીમાં સીધો બેઝિક સરવાળો થાય છે, પણ સમાંતરમાં આપણે છેલ્લે જે સૂત્ર વાપર્યું 1/x પ્લસ 1/y બરાબર 1/z એ પ્રકારનું સૂત્ર છે. આની પણ આપણે હિન્ટ આપી છે. આપણે શોધી લઈએ સમતુલ્ય અવરોધ એટલે નેટ અવરોધ. શ્રેણીમાં બેનો સરવાળો કરો, સમાંતરમાં આ રીતે શોધો. તમે એનો નેટ અવરોધ શોધવાની વાત છે. સ્ટાર્ટ કરીએ પેલું શ્રેણી જોડાણ, સમાંતરની વાત પછી કરીએ. તો શ્રેણી જોડાણ માટે સમતુલ્ય અવરોધના આપણે R કહી દીધા. R કેટલા? R1 પ્લસ R2, R1 પ્લસ R2. R એટલે સાચું મૂલ્ય કેટલું? R1 એટલે 10, R2 એટલે કેટલું સાચું મૂલ્ય? 200. એટલે અહીંયા R નું એક મૂલ્ય આપણને મળશે 100 + 200. સાચા મૂલ્યનો સરવાળો કરો એટલે R ની કિંમત આપણને મળશે 300 ઓહમ મળશે. R નું સાચું મૂલ્ય. હવે એમાં ઉદ્ભવતી નિરપેક્ષ ત્રુટિ ડેલ્ટા R. સંબંધ કેવો છે? સરવાળાનો. સરવાળાનો સંબંધ છે તો આપણે શું કરવું પડશે? ડેલ્ટા R1 પ્લસ ડેલ્ટા R2. નિરપેક્ષ ત્રુટિનો સરવાળો ડેલ્ટા R1 કેટલા? 3, ડેલ્ટા R2 કેટલા? 4. તો 3 + 4. તો આ માપનમાં આવતી નિરપેક્ષ ત્રુટિ કેટલા ઓહમ આવી? 7 ઓહમ. તો અવરોધ કેટલાથી કેટલા ગાળાનો છે? R બરાબર આપણે આવું લખતા R પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા R. R નું માપ લખવું છે તો R કેટલો મળ્યો? 300 ઓહમ. એમાં નિરપેક્ષ ત્રુટિ કેટલી આવી? 7 ઓહમ. તો આ R નું મૂલ્ય મળી ગયું આપણને કે 300 માં -7 કરો, 300 માં +7 કરો, એટલા ગાળાનું મૂલ્ય હોવું જોઈએ. શોર્ટમાં આનું મૂલ્ય 293 થઈ ગયું અને 307 સુધીનું હોવું જોઈએ. તો સરવાળો હતો, સરવાળામાં સીધું સાચા મૂલ્યનો સરવાળો કરો, 300 + 7 સીધું તમે લખી શકો. હવે વાત આવી સમાંતર જોડાણની. તો બીજો ભાગ આપણે લઈ લીધો, વિભાગ B. સમાંતર જોડાણનો સમતુલ્ય અવરોધ શોધો. B વિભાગ સમાંતરનો સમતુલ્ય અવરોધ શોધો. સમાંતરના સમતુલ્ય અવરોધને ધારો કે આપણે R ડેશ કહી દઈએ. શું કહી દઈએ? R ડેશ. તો R ડેશ બરાબર R ડેશ પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા R આપણે નક્કી કરવાનું થાય અથવા ડેલ્ટા R ડેશ. સમાંતરનો સમતુલ્ય અવરોધને આપણે શું કહી દીધું? R ડેશ. એનું સાચું મૂલ્ય R ડેશ પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા R ડેશ આપણે નક્કી કરવાનું થાય. તો જોઈએ મિત્રો, સમાંતરનું સૂત્ર આવું આપણી પાસે 1/R
डैश बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 1/r1 प्लस 1/r2 पहला આપણે નક્કી કરશું r ડેશ પછી નક્કી કરશું ડેલ્ટા r ડેશ તો r ડેશ અહીંથી આપણે નક્કી કરવા પડશે તો r ડેશ ને કરતા બનાવો 1/r ડેશ बराबर r2 અહીંયા ગુણા r1 અહીંયા ગુણા એટલે આપણે આવું લખી શકીએ r1 plus r2 upon r1 into r2 तो मारे r डैश ने करता बनावशो तो छेद अंश में अंश क्या आवशे छेद में तो r1 into r2 भाग्या r1 plus r2 आवरो शोधવાનું સૂત્ર છે પણ 1/r ડેશ ની જરૂર નથી આપણે જરૂર છે ને r ડેશ ને કરતા બનાવી દીધા કિંમતો મૂકી દો r1 ની કિંમત કેટલી છે 100 r2 ની કિંમત કેટલી છે 200 r1 plus r2 કેટલા થશે 300 અહીંયા આ કેન્સલ થશે તો 200 ભાગ્યા 3 200 ભાગ્યા 3 लगभग 66.66 આવે એટલે r ડેશ ની જે વેલ્યુ કહેવાય ये आपने મળશે 66.67 ઓહમ મળશે આ મળી ગયો આપણને r ડેશ કઈ રીતે અવરોધના સૂત્ર પરથી r ડેશ ને આપણે કરતા બનાવ્યા હવે જો આપણે ડેલ્ટા r ડેશ પણ આ સૂત્રમાં ડેલ્ટા r ડેશ કાઢો થોડો કઠિન છે છતાં આપણે યાદ કરી દઈએ કે 1/r ડેશ બરાબર 1/r1 પ્લસ 1/r2 हमने छेल्ले आपणे सूत्र याद કર્યું આની અંદર આપણે નિરપેક્ષ ત્રુટિ શોધવી છે તો આવું લખીશું ડેલ્ટા r ડેશ બાય r ડેશ નો સ્ક્વેર બરાબર ડેલ્ટા r1 अपॉन r1 નો સ્ક્વેર પ્લસ ડેલ્ટા r2 अपॉन r2 નો સ્ક્વેર જરૂર છે ની આપણે ડેલ્ટા r ની તો r ડેશ કરી અહીંયા ગોળી દો તમે તો ડેલ્ટા r ડેશ બરાબર આવું થઈ જશે r ડેશ નો સ્ક્વેર ભાગ્યા r1 નો સ્ક્વેર r डैश भाग्या r1 एनो होल स्क्वायर इनटू डेल्टा r1 फरी અહીંયા પણ ગુણાશે r डैश भाग्या r2 નો સ્ક્વેર इनटू डेल्टा r2 તો માં સ્ક્વેર હતા એટલે કોમન કરી દીધો કિંમતો મૂકી દો r डैश ની કિંમત કેટલી 66.67 r1 કેટલા તમારી પાસે 100 એનો સ્ક્વેર डेल्टा r1 કેટલા 3 r डैश નો સ્ક્વેર 66.67 r2 કેટલા તમારી પાસે 200 ઇન્ટુ એનો સ્ક્વેર ડેલ્ટા r2 કેટલા આવશે 4 મિત્રો સાદુરૂપ આપો તમે ડેલ્ટા r ડેશ નું ટૂંકમાં કેલ્સીની મદદથી તો આપણે 1.8 મળે છે કેટલું મળે 1.8 तो समांतर नो कुल अवरोध કેટલો તો r डैश बराबर r डैश प्लस और माइनस डेल्टा r डैश समांतर नो r डैश नक्की કર્યો 66.67 એમાં ઉદ્ભવતી ત્રુટિ કેટલી છે 1.8 તો આ સમાંતર જોડાણનો સમતુલ્ય અવરોધ આપણને આટલો મળશે શ્રેણીમાં સીધો સરવાળો થાય પણ સમાંતરના સૂત્ર પરથી સમતુલ્ય અવરોધ શોધવો હોય તો આપણે કેવું પડે કે r डैश प्लस और माइनस डेल्टा r डैश पहला किस्सामां આપણે r डैश શોધ્યો એટલે કે એનું સાચું મૂલ્ય શોધ્યું બીજા કિસ્સામાં સૂત્રની મદદથી આપણે નિરપેક્ષ ત્રુટિ શોધી અને આ રીતે સમાંતરનું આપણે નક્કી કરી શક્યા આવું મિત્રો ત્રુટિમાં એક છેલ્લી બાબત બાકી રહે છે ઘાત આપેલી હોય કોઈ રાશિની તો કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે કરવી तो त्रुटि में घातनो नियम આપણે કહીએ ને છેલ્લો કેસ સંયોજનનો ઘાતનો નિયમ એટલે સિમ્પલી ગુણાકાર અથવા ભાગાકારનો નિયમ પણ કહેવાય ત્રુટિના સંયોજનમાં ઘાતનો નિયમ ત્રુટિના સંયોજનમાં घातनो नियम जो मित्रों अपनी पास धारो के z बराबर एक क्यूब है z बराबर शू एक क्यूब कोई राशि z बराबर एक क्यूब है तो z में उद्भवती आंशिक अथवा सापेक्ष त्रुटि कितनी
तो આપણે આવું લખી શકીએ z બરાબર a into a into a. ગુણાકારનો નિયમ યાદ કરો, ડેલ્ટા z upon z. તો ગુણાકારમાં જેટલી પણ રાશિ હોય બધી રાશિનો આંશિક સરવાળો થઈ જાય, ડેલ્ટા a upon a, ફરીથી પાછું ડેલ્ટા a upon a અને ફરીથી પાછું ડેલ્ટા a upon a. ગુણાકારનો નિયમ જ છે. કેટલી વખત આવ્યું? 3 વખત. તો આપણે આવું લખી શકીએ કે ડેલ્ટા z upon z બરાબર 3 ડેલ્ટા a by a. 3 ડેલ્ટા a by a. શોર્ટમાં ઘાતને આગળ લાવીને આંશિક ત્રુટિ લઈ લેવાની. ઘાતને આગળ લાવીને આંશિક ત્રુટિ લઈ લેવાની. 2-4 પ્રશ્નો આપણે જોઈએ ઘાતના લે કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ જાય તમારો. ધારો કે z બરાબર x ની 4 ઘાત છે, તો સીધો આપણે ડેલ્ટા z by z, ડેલ્ટા z by z 4 ક્યાં લઈ લો આગળ, ડેલ્ટા x upon x. આ સીધું મળી જાય આપણે z માં ઉદ્ભવતી આંશિક ત્રુટિ. મિત્રો પ્રતિશતની વાત આવે તો તમને ખ્યાલ છે કે આ મૂલ્યને 100 વડે આપણે ગુણવા પડે. તો સિમ્પલી ઘાતનો નિયમ છે. આ ઘાતના નિયમને આપણે આગળ જોઈએ. ધારો કે z બરાબર a ની 3 ઘાત ભાગ્યા b ની 4 ઘાત છે, તો શું કરો? ચાહે ગુણાકાર હોય, ચાહે ભાગાકાર હોય, ચાહે ઘાત હોય, નિયમ કોમન જ રહેવાનો. તો અહીંયા ડેલ્ટા z upon z લેશો તો શું લેશો? 3 ડેલ્ટા a by a પ્લસ કોઈ પણ ચિંતા કર્યા વગર 4 આગળ લઈ લો b ડેલ્ટા b upon b. કારણ કે ગુણાકાર અને ભાગાકારમાં નિયમ કોમન છે, એટલે ઘાત ચાહે અંશમાં ચાહે છેદમાં હોય માઇનસ કરવાની ત્રુટિની અંદર હોતી નથી. કારણ એક બીજું પણ છે, નિરપેક્ષ ત્રુટિ હંમેશા આપણે મહત્તમ ત્રુટિના સંદર્ભમાં ધ્યાનમાં લઈએ. ટૂંકમાં ઘાતનો નિયમ આ પ્રકારે રહેશે. હજુ એક આપણે એક્સ્ટ્રા એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ. ધારો કે z બરાબર a ની p ઘાત, b ની q ઘાત, c ની ધારો કે r ઘાત છે. એમાં z માં આંશિક ત્રુટિ કેટલી? ડેલ્ટા z upon z. p આગળ લઈ લો, p ડેલ્ટા a upon a પ્લસ q ડેલ્ટા b upon b પ્લસ r ડેલ્ટા c upon c. r ડેલ્ટા c upon c. આ થઈ ગયો ઘાતનો નિયમ. ઘાત આગળ લાવો ડેલ્ટા a upon a, q ને આગળ લાવો ડેલ્ટા b upon b, r ને આગળ લાવો ડેલ્ટા c upon c. તો ઘાતનો નિયમ છે. ધારો કોઈ આવો કિસ્સો આપણી પાસે z બરાબર x ની વર્ગમૂળમાં x ઇન્ટુ x y ની 3/2, y ની 3/2. અને અહીંયા ધારો કોઈનું પંચમૂળ છે, અહીંયા c છે, c નું પંચમૂળ. તો z માં આંશિક ત્રુટિ કઈ રીતે શોધવી? તો મિત્રો તમને ખબર છે વર્ગમૂળ છે, એ વર્ગમૂળને આપણે 1/2 ઘાત કહી દઈએ. ચલો z બરાબર કોઈનું વર્ગમૂળ લે ઘાત કેટલી કહેવાય? 1/2. y ની કેટલી છે? 3/2. c ની કેટલી છે? પંચમૂળ, એટલે 1/5 ઘાત કહેવાય. ઘાતનો નિયમ એપ્લાય કરો. ઘાતનો નિયમ એપ્લાય કરો તો ડેલ્ટા z upon z બરાબર ઘાત આગળ લઈ લેવી 1/2 ડેલ્ટા x upon x પ્લસ 3/2 डेल्टा y अपॉन y प्लस 1/5 डेल्टा c अपॉन c. चाहे घात माइनस हो, चाहे घात प्लस हो, चाहे घात अंश में, चाहे घात छेद में, कॉमन ज नियम आंशिक त्रुटि आपने सीधी मळती होय. धारो के आनी अंदर आपने निरपेक्ष त्रुटि मांगे तो z अहींया गुणवा पड़े, z वडे गुणी दो એટલે z में मळे निरपेक्ष त्रुटि. धारो के प्रतिशत त्रुटि मांगे तो जे भी वेल्यू आवे કેટલા વડે ગુણવા પડે? 100 વડે, કારણ કે प्रतिशत त्रुटि નું સૂત્ર શું? ડેલ્ટા z upon z ઇન્ટુ કેટલા કરવા પડે? 100. મિત્રો ઘાતનો નિયમ હતો. ઉદાહરણ નંબર 2.11 ની વાત કરીએ. उदाहरण नंबर 2.11 घातना नियम कि जो z बराबर e ની 4 घात
બી ની 1/3 હોય, સી ડી ની 3/2 હોય, તો ઝેડમાં સાપેક્ષ ત્રુટિ શોધો. તો ઝેડમાં સાપેક્ષ ત્રુટિ શોધો તો સીધો ઘાત કે ડેલ્ટા ઝેડ બાય ઝેડ 4 ઘાત આગળ આવો 4 ડેલ્ટા એ અપોન એ 1/3 ડેલ્ટા બી અપોન બી, સી ને કોઈ ઘાત નથી એટલે ડેલ્ટા સી અપોન સી પ્લસ 3/2 આગળ લાવશો 3/2 ડેલ્ટા ડી અપોન ટી, ડેલ્ટા ડી અપોન ટી. આ મિત્રો આપણને ઘાતનો નિયમ મળ્યો. શેનો નિયમ મળ્યો? ઘાતનો નિયમ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ફરીથી દરેક સંયોજન એક એક કેસ કરી લેશું, એકદમ ક્લિયર થઈ જાય. બે ક્વેશ્ચન આપણે ઘાતના લઈશું.